اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین سب سے پہلی بڑی اچھی خبر میں اس سے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کی پٹی سے۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اللہ کے وہ بندے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ زمین پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان یقیناً اگر کسی کا ہے تو وہ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کا ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں سے انہوں نے 17 مہینے تک کے مقابلہ کیا اور آخر اللہ نے انہیں فتح یابی نصیب فرمائی۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غزہ 98% ختم ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل، اسکولز، بازار، رہائشی عمارتیں، سب پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی ہے، اور اب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہوں پر خیمے لگا کر رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مگر اچھی خبر اس وقت یہ آ گئی ہے کہ وہاں پر انڈونیشیا جو ایک اسلامک کنٹریز ہے، اسلامک ملک ہے، انڈونیشیا نے غزہ کی اس پٹی میں 100 مسجدیں تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ وادی غزہ کے شمال میں بے گھر افراد کی واپسی کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا، لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ اسی درمیان الحمدللہ انڈونیشیا کی مساجد کونسل ٹیم نے باقاعدہ وہاں پر 100 مساجد تعمیر کرے گی ایسا اعلان کر دیا ہے۔ بلکہ اس اعلان کے ساتھ میں عالمی اسلام کے تمام اہل ایمان سے گزارش کروں گا کہ غزہ کے لوگوں کا ہر طرح سے تعاون کریں، کیونکہ اب ان کے رہنے کا مسئلہ ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، ان کے فوڈز کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ تو میں تمام اہل ایمان سے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے وہ غزہ اور فلسطین کے ان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی کے شہزادے محمد بن فہد بن عبد العزیز کی نماز جنازہ گزشتہ کل ادا کر دی گئی۔ سعودی فرمانروا فہد بن عبد العزیز کے دوسرے بیٹے شہزادہ محمد بن فہد بن عبد العزیز آل سعود، ان کی گزشتہ کل نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق 75 سالہ شہزادے محمد بن فہد کی نماز جنازہ گزشتہ کل ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شاہی خاندان، معزز شہری اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مرحوم شہزادے نے یعنی محمد بن فہد نے سعودی عرب میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا
यानी अमेरिका के से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। मोहम्मद बिन फहद मुकम्मल तालीम करने के बाद वापस सऊदी अरब आए और अहम ओहदों पर वो फ़राइज़ अंजाम देते रहे। वो मशरक़ी सूबे के गवर्नर भी रहे थे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है तूल करम से। जी हाँ, यह भी वो इलाका है जहाँ पर इजरायली आतंकवादी फौज का कब्जा है। वहीं से खबर आ रही है कि तूल करम पर काबिज इजरायली फौज ने गुज़िश्ता कल वहशियाना जारहियत, दरिंदगी और बर्बरता करते हुए कई घरों को मिसमार कर दिया और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। आखिर वहाँ के लोगों को जबरी नकले मकानी करने पर मजबूर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक काबिज फौज ने बुध के रोज़ तूल करम में फ़लस्तीनियों के घरों पर हमला शुरू किया, जिसमें कई घरों को तबाह कर दिया, बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल मिसमार कर दिया और शहरियों को जबरी नकले मकानी पर मजबूर कर दिया है। एक मकामी ज़राए ने बताया कि काबिज फौज ने तूल करम शहर के शिमाल में वाक़े मज़ाफ़ती इलाके में शहीद के इलाके में उस फ़ुक़हा के घर को मिसमार कर दिया। यानी बड़ी तादाद में अभी भी सीज़ फायर, जंग बंदी का ऐलान होने के बावजूद भी इजरायली आतंकवादी उस कानून को भी तोड़ रहे हैं और जंग बंदी का भी उल्लंघन कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जनूबी सूडान से। जी हाँ, जनूबी सूडान में एक मुसाफिर बरदार तैयारा यानी एक प्लेन, एक फ्लाइट गिरकर पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसमें 20 मुलाजिमीन हलाक हुए हैं। जनूबी सूडान की यूनिटी स्टेट में मुसाफिर बरदार एक छोटा तैयारा मामूली वजूहात के बाइस गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 21 मुसाफिर थे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक तैयारा शिमाली रियासत में एक ऑयल फील्ड से पेट्रोलियम कंपनियों के मुलाजिमीन को लेकर राजधानी रवाना हुआ था। वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि तैयारा यूनिटी ऑयल फील्ड के हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हुआ। इसमें मुलाजिमीन बैठे थे, जिसमें से 20 मुलाजिमीन ने दम तोड़ दिया। और खबर ये भी है कि इन 20 मरने वालों में एक चीन का शहरी भी है और एक हमारे प्यारे मुल्क भारत का बाशिंदा भी हलाक होने वालों में शामिल है। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचा, जिसकी हालत भी तशवीशनाक है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर ईरान और अमेरिका को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की ठनी हुई है और दुश्मनी इस वक्त दोनों पर चल रही है। इस वक्त ट्रंप इंतजामिया के साथ बातचीत को लेकर पासदारान इनकलाब और ईरान के लीडरों ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के साथ मुज़ाकरात, बातचीत ये दोहरा जहर है। पासदारान इनकलाब के अखबार ने एक मजमून शाये किया, जिसमें अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की दावत देने को तनकीद का निशाना बनाया। पेरिस, ईरान में पासदारान इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम अखबार ने एक मजमून शाये किया, जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत की दावत देने को तनकीद का निशाना बनाया गया है। मजमून के मुताबिक ये दावत ईरानी मुआशरे में खौफ फैलाने की कोशिश है और इसके साथ अमेरिकी जौहरी एग्रीमेंट की शराइत को कबूल करने या दाखिली संगीन नताइज का सामना करने के दरमियान एक जाली इंतखाब मुसल्लत करने की कोशिश है। यानी अखबार ने साफ तौर से ये कह दिया कि ट्रंप के साथ बातचीत ये नुकसानदेह है, ये जहर है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट